اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھو گے. آپ دیکھو گے کہ ہمیں کامیابی و کمرانی مل چکی ہے. آپ دیکھو گے کہ آپ نے جو مانگا آپ کو مل چکا ہے. شادی مانگی، دولت مانگی، رزق مانگا، ہیں جی، اچھا سا جیون ساتھی مانگا، وہ آپ کو مل چکا ہے اور آپ کی ہر تمنا پوری ہو چکی ہے. المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ. انشاءاللہ مجھے دیکھنے والے انشاءاللہ مدینہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میں نے جو حالت ڈالی ہوئی تھی وہ المدینہ، بس مدینہ یاد آ رہا تھا. یہ میں ویڈیو جب ریکارڈ کرنے لگا تو آئے ہائے ہائے ہائے، اے آنکھوں اشک برساؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. اے دل تم موم ہو جاؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 آیات ہیں، میں 2 آیات آپ کو بتاتا ہوں، ایک بار دن میں پڑھو. ہو نہیں سکتا کہ تمہاری مراد پوری نہ ہو اگر رب نے اپنا وعدہ سچا کیا ہوا ہے. رب کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ رب فرماتا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. اگر رب کا وعدہ سچا ہے تو میں پروف دے کے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری مرادیں، تمہاری تمنائیں، میں کہتا ہوں کہ زندگی کے چاند اور ستاروں تک نہ پہنچ جائیں، ہیں جی. اور آپ خود دیکھو گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو رہی ہے. کوئی ایسی خوشی نہیں جو تمہاری زندگی میں نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں کہ میں ایک تو ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے، مجھے بتاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں نے جب یہ وظیفہ لوگوں کو بتایا ہے جی، اللہ تعالیٰ کے حکم، فضل، کرم اور عنایت سے دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب، سکون، سب سے بڑی چیز کوئی نہ مانے، بے شک نہ مانو، لیکن سکون سے بڑا کچھ نہیں. اگر سکون نہیں تو پیسہ، رزق، مال، دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ آیت کیا ہے؟ اچھا میں ایک مفہوم آپ کو بتاؤں. اللہ فرماتا ہے میرے نام کا وسیلہ مجھ سے مانگو. یہ جو اللہ کے نام ہے نا، یہ آیت اللہ کے ناموں سے بھری ہوئی ہے. سن لیں تبھی آپ کو عمل کی اجازت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. دیکھو اللہ کے کتنے نام ہیں. هو اللہ الذی، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمین، العزیز، الجبار، المتکبر، ہیں جی، اور الخالق، البارئ، المصور، ہیں جی، اور اس کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا. یہ 2 آیات ہیں. میں آپ کو جو طریقہ بتانے لگا ہوں نا، اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو رب دو جہاں انشاءاللہ اپنی رحمت کے طفیل اور اپنے جو اس کا بے پایہ فضل ہے. دیکھیں اگر رب رحمت اور اپنا فضل نہ کرے تو ہمارے اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ہوگا جس کے اعمال ٹھیک ہوں، اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کے جو نبی ہوں گے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں زمین پر چلنے کی اجازت بھی
दी जाए। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले, और एक कमेंट जरूर किया करो। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि दुआ कबूल नहीं होती, आप एक चीज आजमाओ। अल्लाह के ये जो नाम वाली आयत है जी, ये है सूरा अल हशर की आखिरी 2 आयत हैं। मैं इसका खास आपको तरीका बताता हूं। ये जो आयत है ना, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहय्यमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, चाहे आप उसमें बीवी मांग लें, चाहे आप औरत हैं तो मर्द अच्छा खामद मांग लें, चाहे उसमें आप गाड़ी मांग लें, चाहे उसमें आप जाती मकान मांग लें, चाहे उसमें आप अपने बच्चों की शादी मांग लें, चाहे आप अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत और वो माँ बाप के फरमाबरदार हो जाएं मांग लें, चाहे आपकी औलाद नहीं है तो औलाद मांग ले, है जी। आपको चाहिए कि एक बार जब नमाज के बाद आप दुआ किया करो। दुआ करने से पहले या दुआ के दरमियान या दुआ के आखिर में ये 2 आयत एक बार फिर सुने। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहय्यमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 2 आयत जो मैंने तिलावत की हैं, इनको एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। 2 आयत एक बार जब भी दुआ करो। अच्छा, मैंने ज्यादातर देखा है, जितनी भी मैं बाजमात नमाजें पढ़ता हूँ, कोई घर में हो जाए तो वो तो इलादा बात है, जो इमाम साहबान है ना वो ये जरूर पढ़ते हैं, ज्यादातर, कहीं हो सकता है ना भी पढ़ते हो। जब दुआ करते हैं ना तो ये आयत एक बार फिर सुने। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहय्यमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत लाजमी पढ़ते हैं जी, ये अल्लाह के फजल से। और ऐसा, इसका तर्जमा क्या है? वो ऐसा मबूद है कि इसके सिवा कोई मबूद नहीं। वो बच्चा है, सब ऐबों से पाक है, सालम है, अमन देने वाला है, निगरानी करने वाला है, ज़बरदस्त है, खराबी दुरुस्त करने वाला है, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह जिसकी शान ये है, लोगों के शिरक से पाक है, वो मबूद बरहक है, पैदा करने वाला है, ठीक ठीक बनाने वाला है, वो सूरत बनाने वाला है। इसके अच्छे अच्छे नाम हैं, ये सब चीज़ें इसकी तस्बीह करती हैं। और जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो दोस्तों, याद रखना कि ये आप हर नमाज के बाद जो दुआ आप करते हो उसमें एक बार पढ़ लिया करो, है जी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी जितनी भी अल्लाह ताला की बंदा उम्मीद बांधता रहे, अल्लाह मेरी ये अर्ज है पूरी हो जाए। आप अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देखोगे। आप देखोगे कि हमें कामयाबियों कमरानी मिल चुकी है। आप देखोगे कि आपने जो मांगा आपको मिल चुका है। शादी मांगी, दौलत मांगी, रिज़्क मांगा, है जी, अच्छा सा जीवन साथी मांगा, वो आपको मिल चुका है और आपकी हर तमन्ना पूरी हो चुकी है। ये अमल कीजिए, हर नमाज के बाद ये आयतें जो ये नजर आ रही हैं, 2 आयतें एक बार हर दुआ में पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भरपूर फायदा हासिल करोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।